آج مجھے دفتر سے گھر کے لیے نکلتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ این چھٹی سے آدھ گھنٹے پہلے سیٹھ صاحب کو مہینوں سے فائلوں میں دبے کچھ ضروری کاغذات اچانک لاہور بھجوانے کا خیال آ گیا تو چاروں ناچار مجھے گھر کے بجائے ڈاک خانے کا رخ کرنا پڑا۔ سردیوں میں خنک شام میں 6 بجے ہی تاریکی کی چادر اوڑھ لیتی ہیں، اس لیے سردیوں میں وقت سے تھوڑا پہلے دفتر سے نکل جایا کرتا ہوں اور رستے سے دودھ، ڈبل روٹی اور روزمرہ کا سامان ضرورت خریدتا ہوا اندھیرا پھیلنے سے قبل ہی گھر پہنچ جاتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اندھیرے سے پہلے ہی کیوں؟ دراصل کئی سال سے ہماری زندگی گینگ وار اور لسانی فسادات کی بھیڑ چڑھ چکی ہے۔ غنڈہ گردی، اغوا کی وارداتیں، بھتہ خوری اور قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کر دیا گیا ہے کہ سورج کے ڈھلتے ہی علاقوں میں ایسا سناٹا ہو جاتا ہے جیسے یہاں برسوں سے کوئی آدم ذات پیدا نہ ہوا ہو۔ گلیوں کے مکینوں نے بچاؤ کی خاطر اپنے اوپر خود ساختہ کرفیو بھی نافذ کر لیا ہے اور بنا سائرن کے ہی گھروں میں محصور ہونے کے اوقات بھی متعین کر لیے ہیں۔ زندگی دائروں میں معلق ہو کے رہ گئی ہے۔ آج سودا سلف نہیں لے پاؤں گا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، میں نے سوچا، اور سورت سے کاغذات ڈاک خانے میں جمع کروا کر موٹر سائیکل کو ہوا کے دوش پر اڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خیر سے وقت پر گھر پہنچ گیا۔ میرے دونوں بچے بابا آ گئے چلاتے ہوئے میرے ارد گرد منڈلانے لگے کہ میں روزانہ کی طرح اپنی جیب سے ابھی چاکلیٹ نکال کر ہوا میں لہرا لہرا کر پہلے انہیں ستاؤں گا، پھر ان کو گود میں بھر کر اتنی گدگدی کروں گا کہ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، پھر دونوں کو ایک ایک چاکلیٹ تھما کر زور کی چپت لگا کر بیوی کو کھانا گرم کرنے کا کہہ کر خود غسل خانے کا رخ کروں گا۔ لیکن آج میرے ہاتھ اور جیب دونوں خالی ہیں، نہ ہی میں چائے کا سامان لے پایا، نہ بچوں کی دل پشوری کے لوازمات۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں ہوں کون؟ تو جناب، میں اس ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ایک قدیم بستی لیاری کے علاقے گھاس منڈی میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہوں جو روزمرہ کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مسلسل بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ بھائی، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ مجھے کوئی بھی نام دے لیں، ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگوں کی کہانی کم و بیش ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ گھاس منڈی کی مین سڑک پر میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں 4 نفوس کا ایک کنبہ راضی خوشی قیام پذیر ہے۔ میں، میری بیوی، میرا 5 سالہ بیٹا اور میری 3 سال کی ننھی پری۔ ویسے تو میں ایک بلوچ ہوں، لیکن گھاس منڈی چونکہ لیاری کا وہ علاقہ ہے جہاں اردو بولنے والے مہاجروں کی اکثریت ہے۔ دوسری بڑی آبادی کچھی، میمنوں اور مارواڑیوں کی ہے، جبکہ تیسری آبادی بلوچوں کی ہے۔ چونکہ بچپن مختلف زبانیں بولنے والوں کی صحبت میں گزرا تو بلوچی کے علاوہ مجھے بیک وقت دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل ہوتا گیا۔ تاہم اردو ادب اور شاعری سے رغبت نے میری اردو کو شستہ، لہجہ شگفتہ اور بیاں گلفشاں کر دیا تھا۔ اسی لیے لوگ اکثر میرے اہل زبان ہونے پر دھوکہ کھا جاتے تھے۔ بدقسمتی سے وقت نے ایسا کچھ پلٹا کھایا کہ مہاجروں اور بلوچوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں، بلکہ شاید پیدا کر دی گئیں۔ جن کے ساتھ برسوں سے محلے داریاں، دوستیاں، یاریاں تھیں، وہ آج ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ برسوں سے رواداری کی میراث سے بھرپور علاقہ عجب نفسا نفسی اور تعصبات سے لبریز ہو چکا تھا۔ جہاں تک میری نوکری کا تعلق ہے تو اپنے میمن سیٹھ کے ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار میں میری دلچسپی صرف اتنی ہے کہ یہ میرے کنبے کی بقا کا ضامن ہے۔ دفتر سے واپس آنے کے بعد چھت پر بنا میرا چھوٹا سا کمرہ میرا گوشہ سکون تھا، جہاں میں ایک سگریٹ سلگا کر کچھ گھنٹے گوشہ نشینی کے گزارتا ہوں اور ادبی شہپاروں اور شاعری سے محظوظ ہوا کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے صحیح زندگی کے بے مقصد جھمیلوں اور بے مصرف بکھیڑوں سے فرار روح کی تسکین کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا دل کے لیے خون کی روانی۔ رات کے 8 بجنے آئے تھے، لیکن کھانا کھانے کا من نہیں ہو رہا تھا۔ گھر کا ماحول کافی بوجھل تھا اور گھر سے باہر ہو کا عالم۔ نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ بیٹے کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور بیگم کو آواز لگائی، دروازہ لاک کر لو، میں سولجر بازار سے بہاری کباب اور پراٹھے لینے جا رہا ہوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بس یوں گیا اور یوں آیا۔ پیچھے سے بیگم کی غصے اور خوف کی ملی جلی آوازیں آتی رہیں، لیکن میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے بیٹے کو بائک کی ٹنکی پر بٹھایا اور موٹر سائیکل کو ہوا سے باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ گھاس منڈی سے نشتر روڈ کا رستہ پکڑا۔ ہر جا ویرانی کے ڈیرے پڑے تھے۔ نشتر روڈ کراس کر کے میں چڑیا گھر کے عقب والی
सड़क पर हो लिया कि ये शॉर्टकट वाला रास्ता जल्दी सोल्जर बाजार पहुंचा देगा। सड़क सुनसान पड़ी थी और माहौल में एक अजीब वहशत तारी थी। अरे ये क्या हुआ? बाइक चलते चलते झटके लेने लगी। मैं बार बार किक लगाता, लेकिन कुछ देर चलकर वो फिर झटके लेकर रुक जाती। बाइक का पेट्रोल खात्मे के करीब था। मैंने बेटे को फौरन नीचे उतारा और बाइक को जमीन पर पूरा लिटा दिया ताकि बचा कुचा पेट्रोल बाइक के हलक को कम से कम इतना तो तर कर दे कि मैं और मेरा बच्चा बाहिफाजत सोल्जर बाजार पहुंच सकें। दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। अब कफे अफसोस मल रहा था कि अपने चटोरेपन की वजह से नाहक अपनी औलाद और अपने आप को खतरे में डाला। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे नाक की सूरत फन फैलाए मुझे डरा रहे थे। अगर किसी ने अगवा कर लिया तो, या कोई गोली ही मार दे, घर पर पीछे रह जाने वाली 2 जानों का पुरसाने हाल कौन होगा? मेरा प्रोविडेंट फंड का क्या बनेगा? मेरा खड़ूस सेठ कहीं मेरे पैसे ही ना ऐंठ कर बैठ जाए। मेरी बीवी के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट का नंबर क्या है और इसमें कितने पैसे पड़े हैं। मैं मुस्तकबिल की मंजर कशी करते हुए लरस सा गया। अभी इसी शशोपंज में था कि दूर से एक रक्शे की फटफटी सी आवाज़ सुनाई दी। मुझ पर खौफ और खुशी के दोनों जज्बात गालिब आ गए। रक्षा एक गली से निकलकर अब सड़क पर हमारी जानिब आ रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे रक्शे वाला कोई बलोची हो, वरना तो आज मारे गए। रक्षा फड़फड़ाते हुए परिंदे की तरह लहराता हुआ हमारे करीब आकर रुक गया। हाँ भाई, इतनी रात को क्या हो रहा है? फटफटिया बंद हो गई क्या? मैं समझ गया कि अगला उर्दू स्पीकिंग है। मैंने शुस्ता और रवा उर्दू में मुद्दा बयान किया। हाँ भाई, घर में दूध खत्म हो गया था और बच्चे की दवा भी लेनी थी, इसीलिए रात को इस सन्नाटे में निकलना पड़ा। पता ना था कि बाइक में पेट्रोल कम है। बस यहाँ पहुँचकर बाइक ने जवाब दे दिया। ओ भैया, हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं और तुमको बच्चे को साथ लेकर मस्ती सूझ रही है। ये कंजर साले बलोच चुन चुन कर महाजरों को अगवा कर रहे हैं। कितनों को तो मार मूर कर इधर उधर लड़का दिया है। कम बखत बलोचों ने तो अपन की साली बैंड बजा दी है। रक्षा ड्राइवर ने पूरा जोर लगाकर मुंह से पान की पिचकारी मारी। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। मुझे पता है इन हालात में बाहर निकलना मौत के मुंह में जाना है। बस आप एक मेहरबानी कर दें कि 2-3 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप से मुझे थोड़ा सा पेट्रोल ला दें। मैं आपको अभी पैसे दिए देता हूँ। ये कहकर मैंने जेब से बटवा निकाला। नहीं भैया, हालात माफिक नहीं चल रही है। ऐसे सन्नाटे में अकेले देखकर ये हरामजादे बलोच तुम दोनों का ऐसा तिया पांचा करेंगे कि चील कव्वे को भी मांस ना मिलेगा। चलो तुम रक्शे के पीछे राट को पकड़ लियो, मैं तुम्हें सोजल बाजार के किसी पेट्रोल पंप तक छोड़े देता हूँ। यह कहकर रक्शे वाले ने एक हाथ से रक्षा स्टार्ट किया और दूसरे हाथ से मुझे रक्शे की पुश्त पकड़ने का इशारा किया। साला कब यह मारकाट रुकेगी? फालतू में जाने ले रहे हैं एक दूसरे की। अंधी मचा रखी है इन बलोच सालों ने। मैं दम साधे रक्शे के सहारे अपनी बाइक घसीटता रहा, जबकि रक्शे वाला पूरा रास्ता बेनुक्त गालियां बकता और लान तान करता रहा। लेकिन बिल आखिर उसने बाहिफाजत मुझे मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया तो मैंने सुक्का सांस लिया। भैया एहतियात करियो, वरना किसी दिन फालतू में बलोचों के हाथे मारी जाओगे। मैंने ममनूनियत से अपने मोहसिन और उसके फटीचे रक्शे को देखा और जेब से पैसे निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए। अरे भैया, पैसे रखियो अपने बटवे में, जल्दी जल्दी काम भुगताइयो और निकल लियो फौरन घर की तरफ। हालात माफिक नहीं चल रही अपन लोगों के लिए। रक्शे वाले ने पान की बीड़ी अपने कल्ले में दबाते हुए तंबी की और दूसरे ही लम्हे अपना रक्षा मोड़ा और फटफटाता हुआ अपने रास्ते पर हो लिया। मैंने आनन फानन बाइक में पेट्रोल डलवाया, खाना पैक करवाया और चंद ज़रूरत की चीज़ें खरीदी और मोटरसाइकिल ऐसी दौड़ाई कि घर पहुंचकर ही दम लिया। बच्चे चॉकलेट मज़े से खाने लगे। खाना खाते हुए मेरे जहन में इस रक्शे वाले की बदज़बानियाँ सर उठाने लगी तो वहीं उसका मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाने का एहसान भी याद आने लगा। मैं सोचने लगा कि मुख्तलिफ कौमियतों के लोग कमोबेश ऐसी ही कड़वी कसीली बातें दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहते हैं। खसलतें तो एक जैसी ही हैं। रक्शे वाले की गालियाँ उसके एहसान तले दब चुकी थीं। मुझे अचानक ख्याल आया कि हड़बोंग में मैं अपने दोस्त नुमा दुश्मन का नाम भी नहीं पूछ सका था, जो आज रात रक्षा लिए हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया था। इसी लम्हे मेरे दिल से आवाज़ आई, प्यारा दुश्मन। मैं बिहारी कबाब का निवाला मुंह में डालते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा।